बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। सवाल है, किस उम्र में अल्लाह ताला इंसान के अगले पिछले गुनाह माफ फरमा देता है? जवाब है 90 साल की उम्र में। सवाल, किस मस्जिद में कोई मेहराब नहीं है? जवाब है मस्जिदुल हराम। सवाल है, किस नबी का जनाजा आसमान पर उठा लिया गया था? जवाब है हजरत हारून अलैहिस्सलाम। सवाल, किस नबी की एड़ियां रगड़ने से जमजम जारी हुआ? जवाब है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सवाल है, किस नबी के जनाजे में 40,000 आलिम शामिल थे? जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल है, किस नबी के दौर में 30,000 अफराद खौफ खुदा से हलाक हो गए थे? जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल है, किस नबी के जमाने में शराब इजाद हुई थी? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल, किस नबी की कौम पत्थर बन गई थी? जवाब है हजरत लूत अलैहिस्सलाम। सवाल, किस नबी के कौम के 12,000 लोग बंदर बन गए थे? जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल, वो कौन सा पानी खड़े खड़े भी पी सकते हैं? जवाब है जमजम या वजू का पानी। सवाल है, कौन सा अमल इंसान को बुरी मौत से बचाता है? जवाब है मस्कीन को अपने हाथ से देना। सवाल है, कौन सा गोश्त खाना इबादत है? जवाब है कुर्बानी का। सवाल है, वो कौन सी चीज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने साथ रखते थे? जवाब है मिसवाक। सवाल है, कौन सी चीज याद करने वाला दज्जाल के फितने से बच जाएगा? जवाब है सूरह कैफ की आखिरी 10 आयत। सवाल है, कौन सी दो चीजें दिल को सख्त कर देती हैं? जवाब है ज्यादा खाना और ज्यादा बोलना। सवाल है, क्या जब इंसान मर जाता है तो उसके साथ रूह और जिस्म दोनों ही मर जाते हैं? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरन।
جواب ہے موت کے معنی صرف روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے۔ یہ مراد نہیں کہ روح مر جاتی ہے، روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ سوال ہے سورہ بقرہ میں کامیاب انسان کی ایک علامت آخرت پر یقین رکھنا بتائی گئی ہے۔ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے انسان کے بعد دنیا کی ذہین مخلوق کون سی ہے؟ جواب ہے مکڑی، ڈالفن اور بندر۔ سوال ہے پاروں کی تقسیم سے کیا ترتیب قرآنی میں فرق نہیں ڈال دیا گیا؟ جواب ہے نہیں۔ سوال ہے پانچویں کلمے کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ جواب ہے کلمہ استغفار۔ سوال ہے پہلے کلمہ کے الفاظ میں کتنے نقطے ہیں؟ جواب ہے ایک بھی نہیں۔ سوال ہے جنت میں جانے والے جنتی کس وقت جنت میں داخل ہوں گے؟ جواب ہے جنت میں جانے والے جنتی دوپہر کے وقت جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال ہے چھینکنے کے بعد الحمدللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے دل کی دھڑکن رک کر دوبارہ چلنے کی وجہ سے۔ سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تمام عمر کی نیکیاں کس بات پر دینے کے لیے تیار تھے؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اللہ تعالی کی نصرت اور رسول کی رفاقت حاصل تھی اس کے بدلے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے یہ سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کس چیز کے ساتھ استعمال فرماتے تھے؟ جواب ہے کھجور۔ سوال ہے سب سے پہلے گانا کس نے گایا تھا؟ جواب ہے ابلیس نے۔ سوال سرزمین عرب میں سب سے پہلے کون سے نبی تشریف لائے؟ جواب ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ سوال ہے سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب ہے سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ اسراء ہے۔ سوال ہے شرک کی کتنی بڑی قسمیں ہیں؟ جواب ہے 3۔ سوال ہے ضرورت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی سے قرض لیا کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سوال فرعون کی بیٹی کا نکاح کس پیغمبر سے ہوا؟ جواب حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔
سوال ہے قابیل اپنے بھائی حابیل کی لاش کو لے کر کتنے دن تک پھرتا رہا؟ جواب ہے قابیل حابیل کی لاش کو 40 دن تک لے کر پھرتا رہا۔ سوال ہے قبر میں سوال و جواب کے وقت روح کہاں ہوتی ہے؟ جواب ہے جسم اور کفن کے بیچ۔ سوال ہے قرآن پاک کو 7 منازل میں کیوں تقسیم کیا گیا؟ جواب ہے قرآن پاک کو 7 منازل میں اس لیے تقسیم کیا گیا تاکہ جو لوگ ہفتے میں قرآن ختم کرنا چاہیں ان کے لیے آسانی رہے۔ سوال ہے قرآن پاک کی کن 2 سورتوں میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے سورہ مریم اور سورہ انبیاء میں۔ سوال ہے قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کون سی ہے؟ جواب ہے ترتیب توقیفی۔ سوال ہے قرآن پاک میں شیطان کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 88 مرتبہ۔ سوال ہے قرآن مجید کی سورہ یاسین میں کل کتنے حروف ہیں؟ جواب ہے سورہ یاسین میں 3000 حروف ہیں۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس سورہ مبارکہ کو سورہ صلات کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کو کیونکہ اس کا ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس صورت میں مسجدوں میں حاضری کے وقت مناسب زینت یعنی لباس تن کرنے کا حکم آیا ہے؟ جواب ہے سورہ اعراف آیت نمبر 31۔ سوال ہے قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس کو 10 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر تعمیر فرماتا ہے؟ جواب ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ دارمی علامہ البانی رحمت اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ سوال قیامت کا ایک دن کتنے سالوں کے برابر ہوگا؟ جواب ہے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ سوال ہے قیامت کے دن امتوں کی کتنی صفیں ہوں گی؟ جواب ہے 120۔ سوال قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا نام کیا ہوگا؟ جواب ہے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کس کو لباس پہنایا جائے گا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال ہے کس شخص کو صدقہ دینے سے ثواب دگنا ملتا ہے؟ جواب ہے رشتہ دار کو۔ سوال ہے کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شہادتوں کے برابر کہا تھا؟
जवाब है हजरत खुजैमा रजी अल्लाह ताला अन्हो को। किस सूरत में शादी करना हराम है? जवाब है शादी के फराइज पूरे ना कर सकता हो। सवाल है किस तरह के खाने पर बरकत नहीं होती? जवाब है गरम खाने में। सवाल है अशरा मुबशरा से क्या मुराद है और इनके नाम क्या हैं? जवाब है वो सहाबी जिनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी जिंदगी में जन्नत की बशारत दी थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत तलहा बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है कुरान पाक में किन तीन अशखास का जिक्र अच्छे अल्फाज में आया है हालांकि वो कोई नबी या रसूल नहीं थे? जवाब है हजरत लुकमान, अजीज मिस्र और जुल्करनैन। सवाल है कुरान करीम की पे दर पे वो तीन सूरतें कौन सी हैं जिनमें लफ्ज जलालहू अल्लाह नहीं आया हुआ? जवाब है सूरह रहमान, सूरह वाक़िया और सूरह कमर। सवाल है कुरान करीम की वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत में लफ्ज जलालहू वारिद हुआ है? जवाब है सूरह मजादला। सवाल है कुरान मजीद तो रमजानुल मुबारक में नाजिल हुआ, बताएं बाकी इल्हामी किताब इंजील, तौरात, ज़बूर किस माह में नाजिल हुई? जवाब है रमजानुल मुबारक ही में। क्या आपको मालूम है कि कुरान मजीद फुरकानुल हमीद की तिलावत करने पर क्या अजर मिलता है? हर हरुफ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। सवाल कुरान मजीद फुरकानुल हमीद में नजम यानी सितारे का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब है कुरान मजीद में नजम यानी सितारे का जिक्र 13 बार आया है। सवाल है कुरान मजीद के बाद सबसे मुकद्दस किताब कौन सी है? जवाब है सही बुखारी। सवाल कुरान मजीद के कितने नाम हैं? जवाब है 55। सवाल है कुरान मजीद में जिक्र खैरात कितनी मर्तबा आया है? जवाब है 150 मर्तबा। सवाल है कुरान मजीद में कितने फरिश्तों के नाम आए हैं? जवाब है कुरान मजीद में 12 फरिश्तों के नाम आए हैं। सवाल कयामत के दिन सबसे पहले लोगों के दरमियान किस चीज का फैसला होगा?
جواب ہے سب سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا۔ سوال، قیامت کے دن کون سا فرشتہ زمین کو لپیٹے گا؟ جواب ہے حضرت ریافیل علیہ السلام۔ سوال ہے قیامت کے دن کون سی چیز حد سے زیادہ قریب آ جائے گی؟ جواب ہے سورج۔ سوال ہے قیامت کے دن ہر انسان کے کتنے دیوان نکلیں گے؟ جواب ہے 3 دیوان، ایک میں نیکیاں، دوسرے میں گناہ اور تیسرے میں اللہ کی نعمتیں لکھی ہوں گی۔ سوال ہے قیامت کے دن وہ کون سے لوگ ہیں جو منہ کے بل چل کر حشر کے میدان میں جائیں گے؟ جواب ہے قیامت کے دن کافر منہ کے بل چل کر حشر کے میدان میں جائیں گے۔ سوال ہے کس انسان کو انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال، کس کی دعا فرشتوں کی مانند ہوتی ہے؟ جواب، مریض کی دعا۔ سوال ہے کس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے؟ جواب ہے پیغمبروں اور دوسرے مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس امر کے ظاہر ہونے کے بعد کہ وہ دوزخی ہیں۔ سوال ہے کس کے مسلمان ہونے کے بعد مکہ میں پہلی بار مسلمانوں نے جلوس نکالا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس مسلمان پر زندگی بھر جمعے کی نماز فرض نہیں ہوتی؟ جواب ہے معذور پر۔ سوال ہے کس مسلمان خلیفہ کی وفات پر غیر مسلم زیادہ روئے تھے؟ جواب ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے کعبہ معظمہ میں جو سب سے بڑا بت تھا اس کا کیا نام تھا؟ جواب ہے حبل تھا۔ سوال ہے کعبہ میں سب سے پہلے با آواز بلند کن صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا؟ جواب ہے حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کون سے نبی اپنے بھائی کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن ہوئے؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سے نبی پیدا ہونے کے بعد ایک دن میں اتنا بڑا ہوتے جتنا دوسرے بچے ایک سال میں ہوتے ہیں؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو نماز میں مشغول ہو جاتے تو دل کی آواز 2 میل دور تک جاتی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے کون سا گناہ خانہ کعبہ کو گرانے سے بھی بڑا ہے؟
जवाब है मुसलमान का कत्ल करना। सवाल है, क्या आप बता सकते हैं शैतान अंडे देता है या बच्चे देता है? जवाब है शैतान अंडे देता है। क्या आप बता सकते हैं कि अल्लाह पाक के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का दिन कौन सा था? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का दिन जुम्मे का दिन है। सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि अल्लाह पाक के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में कितने आदमी सवार थे? जवाब है 80 आदमी सवार थे। सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने खलीफा किसको बनाया? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। सवाल है, पाकिस्तान की कौमी मस्जिद कौन सी है? जवाब है फैसल मस्जिद। सवाल है, पड़ोसी की कितनी इकसाम हैं? जवाब है 3। सवाल, पहली वही किस दिन में नाजिल हुई? जवाब है दोशंबे। सवाल है, पेट्रोल से वजू का हुक्म? जवाब है ये जायज नहीं है क्योंकि ये शरन पानी है, ना ही इस पर पानी का इतलाक होता है। अल्लाह सुब्हाना व ताला का इरशाद है, फिर कोई पानी ना पाओ तो पाक मट्टी का कसरत करो, बस अपने चेहरों और अपने हाथों पर मलो। बेशक अल्लाह हमेशा से बहुत माफ करने वाला, बेहद बख्शने वाला है। सवाल है, पेशाब या पखाना किस सूरत में नापाक नहीं? जवाब है जिस्म के अंदर। सवाल है, चांद के बाद किसको अपना रब कहा? जवाब है जब सूरज को चमकता देखा तो कहा कि ये मेरा रब है और ये सबसे बड़ा है। सवाल, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम क्या कहलाती है? जवाब, कौम साबी। सवाल है, हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र किस सूरत में किया गया है? जवाब है सूरह मरियम में। सवाल है, दज्जाल कहां पड़ाव डालेगा और इनमें अक्सर कौन लोग शामिल होंगे? जवाब है दज्जाल मरकना मदीना शरीफ के बाहर सुर्ख पहाड़ों के पास, जहां सख्त व शोर जमीन खत्म होती है, की दलदली जमीन पर पड़ाव डालेगा तो इसकी तरफ निकलने वाली सबसे ज्यादा औरतें होंगी और अहले ईमान अपने घर की औरतों को रस्सियों से बांध देगा। सवाल है, दुनिया में सबसे पहले नाखून किसने काटे? जवाब है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। सवाल, रमजान में कौन सी चीज पीने से और भी ज्यादा प्यास लगती है? जवाब है सिगरेट।
सवाल है जमीन पर पहली बारिश किस दिन हुई थी? जवाब है 10 मुहर्रम को। सवाल है शराब के अंदर कौन सी चीज मिलाने से वो हलाल हो जाती है? जवाब है जब सिरका बन जाए। सवाल है शिकार करना किस वक्त हराम है? जवाब है तफरी की नीयत से शिकार करना। सवाल शैतान पहले क्या था? जवाब है जिन। सवाल है सुलह हुदैबिया के वक्त कुरैश का नुमाइंदा कौन था? जवाब है सुहेल बिन उमरू। सवाल है तूफान नूह अलैहिस्सलाम में बारिश का हर कतरा कितना बड़ा था? जवाब है हर कतरा एक मश के बराबर था। सवाल है अरब को जजीरा नुमा क्यों कहा जाता है? जवाब है अरब के 3 तरफ समंदर हैं और सिर्फ शुमाल की तरफ मुल्क शाम वाक़े है।